ओम शांति 17 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एही भारत भूमि निराकार बाबांकर जन्मभूमि अटे। एठाकु ही बाबा आसुछंती तुमको राजयोग शिखाई राजत्व देवा पाई तुमर सेवा करिबा पाई। एही भारत भूमि निराकार बाबांकर जन्मभूमि अटे। एठाकु ही बाबा आसुछंती तुमको राजयोग शिखाई राजत्व देवा पाई तुमर सेवा करिबा पाई। प्रश्न शिव बाबा निजर प्रत्येक पिला मानंकु केउ प्रतिज्ञा कराउछंती? शिव बाबा निजर प्रत्येक पिला मानंकु केउ प्रतिज्ञा कराउछंती? उत्तर मिठे बच्चे प्रतिज्ञा कर जे बाबा मु कौनसी भी विकर्म करिबी नाही। मु 5 विकारर दान देउछि। मनरे डर रहिबा दरकार। जदि मु दान देई पुणी फेराई नेबी तेबे बहुत पाप होइजिबो जहा पाई कठोर दंड भोग करिबाकु पड़िबो। राजा हरिश्चंद्रंकर कहानी मध्य एहा उपरे आधारित। ओम शांति। एहा हेउछि पिला मानकर ईश्वरीय छात्र जीवन। पिला माने जानिछंती जे आमे तांको पाखकु आसीछु। सिए ही कल्प कल्प आसी भारतवासी पिला मानकु राज्य भाग्य देइठांती। बाबा भारत को ही आसुछंती ना। एहा भारत भूमि अटे। निजर भूमि प्रति बहुत स्नेह सम्मान रही थाए। जेपरि विदेशर केही बड़ लोक एठारे मरी गले तांको विदेश को नहीं जाती अथवा एठाकार केही बड़ लोक विदेश रे मरी गले तांको एठाकू नहीं आसी थांती काहेकि ना निज भूमिर मान रखी थांती। भारत को भगवानकर जन्मभूमि बोली कुहा जाए। एकथा मध्य तुमे जानिछ जहाको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहउछंती तांको सम्मुखरे एबे तुमे बसिछ नाम तो निश्चय दरकार ना। अल्लाह कहउछंती तथापि भी लिंगर पूजा करूछंती। ईश्वर अथवा खुदा कहउछंती तेबे निश्चय तांकर चिन्ह थिबा दरकार ना। लिंग को सबुआडे पूजा करिथांती। आजि काली चित्र गुड़िकरे मध्य देवता मानक आगरे परमपिता परमात्माकर चित्र लिंग रूपे देखाउछंती। से हेले सबुठार उच्च। तांकर निजर शरीर नाही सेथिपाई निराकार कुहा जाउछि साकार नुहंती। एबे तुमे माने जानुछ आमे तांको सम्मुखरे कल्प कल्प उपस्थित हेउछु शिक्षा नेबा पाई। भगवान वाच अटे तेबे निश्चय राजयोग शिखाउथिबे। विद्यार्थी मानकु राजयोग शिखाइथिले एवं सेमाने राजा राणी होइथिले। लढ़ई आदिर कौनसी कथा ही नाही। एही लक्ष्मी नारायण आदि लढ़ई द्वारा राजत्व प्राप्त करिछंती कि? बिल्कुल नुहे। दुनिया जानी नाही जे एमाने सत्य जुगरे किपरि राज्य पाइले। एबे तुमे माने जानुछ आमे बाबांक ठारू राज्य नेउछु। आमे तांको सम्मुखरे बसिछु। सिए ही बाबा अटंती श्रीकृष्ण नुहंती। श्रीकृष्ण तो छोट पिला से हेले रचना। वास्तव रे एबे श्रीकृष्ण निजर पदवी नेउछंती जे पुणी भविष्यतरे श्रीकृष्ण बोलाइबे। एसबु पाठ पढ़ार कथा। तुमे जानिछ बाबा आमको राजयोग शिखाउछंती जेपरि मनुष्य मनुष्य को बारिस्टर इंजीनियर आदि कराई थांती। समस्ते तो मनुष्य अटंती ना। तुमे बुझिछ आमे भी मनुष्य किंतु आमे पतित अटु। एबे बाबा आमको पवित्र कराउछंती एवं वर्षा मध्य देउछंती। नुआ दुनिया ही पवित्र दुनिया हेबो। नुआ दुनिया रे राजत्व होई थाए। एबे तुमे बाबांको सम्मुखरे बसिछ। जेपरि लौकिक पिता पिला मानकु स्नेहर सहित बसी बुझाई थांती ये हेउछंती पारलौकिक विचित्र बाबा जहांको पाई तुमे गायन करी आसीछ। तुमेव माताश्च पिता तुमेव। तुमे जानुछ एही समय रे बाबा निजर अभिनय करूछंती जहार भक्ति मार्ग रे आमे गायन करूथिलु। तुमे कहूछ आमे शिव बाबांको पाखकु आसीछु चिट्ठी मध्य लेखुछु। शिव बाबा मार्फत ब्रह्मा काहाकु तुमे डाक देखाइले
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଶିବ ବାବା ମାର୍ଫତ ବ୍ରହ୍ମା? ଏପରି ତ କେବେ ଶୁଣିନାହୁଁ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ରାଜବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ାଇଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଜ୍, ବାରିଷ୍ଟର, ଡାକ୍ତର ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର, ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ତେବେ ପବିତ୍ରତାର ଅଂଶ ରହିନଥାନ୍ତା। ଭାରତ ବିଲକୁଲ ହିଁ ବିକାରରେ ଜଳି ମରିଥାନ୍ତା। ଭାରତକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଭାରତ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଭାରତ କେତେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ସୁନାର ଲଙ୍କା ସମୁଦ୍ର ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଲଙ୍କା ତ ସୁନାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କାହାଣୀ ବସି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାସ୍ତବରେ ବାବା ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ସହଜ ଯୋଗର ବଳ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଉଚ୍ଚ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନିରନ୍ତର ୟାଦ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ୟାଦ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛ ନା? କାହିଁକି ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ବାଦଶାହୀ ମିଳିଯାଉ ଅଥବା ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୋଇଯାଉ। ନା, ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଶା ନଥିଲା ଯେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବୁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଦେବତା। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ବାସ୍ତବରେ କଳିଯୁଗ ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। କଳିଯୁଗରେ ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କେବେ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିନାହୁଁ। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ, ନିରାକାରୀ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମର ଆତ୍ମା ଏବେ ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିବେ। ଏଠାରେ ସବୁ ପାପ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ନା, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠାରେ କେହି ଗରିବ ରହିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେଠାରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ରହିବ। ତୁମେ ଶରୀର, ମନ, ଧନ ସବୁକିଛି ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଅର୍ଥେ ଦେଉଛ, ଯାହାକୁ ବଲିହାର ଯିବା ବା ସମର୍ପଣ ହେବା କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ନା ତୁମେ ହେଉଛ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛ, ତେବେ ଯାଇ ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମର୍ପଣମୟତା ମିଳିବ। ଏହି କଥା ସବୁ ଏବେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛ, ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଛ। ଘରେ ରହୁଛ ଓ ସେଠାକୁ ମୁରଲି ଆସୁଛି, ଦୂରରୁ ଶୁଣୁଛ। ଏବେ ତ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ତୁମକୁ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୋଇକରି ଯାଉଛ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଯୋଗ ବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ୟାଦର ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଟେ।
ଏହାର ସଠିକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ୟାଦ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାମୀର ଅଥବା ପୁରୁଷକୁ ପତ୍ନୀର ୟାଦ ରହିଥାଏ ନା। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ୟାଦ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟାଇ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଯୋଡ଼। ୟାଦ କର। ଯେତେ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତକୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯେପରି ବୁଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦିଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି, ସେହିପରି ନିରାକାର ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି। ସେ ହେଲେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ। କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ କେହି ଏପରି କର୍ମ ଶିଖାଇଥିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ତ ପବିତ୍ର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ ବିକାରର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ତ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ଏକ ହିଁ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ବାକି ସବୁ ହେଲା ତାଙ୍କର ରଚନା। ରଚନା ଠାରୁ କେବେ ରଚନାକୁ ବର୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ବା ସମ୍ପତ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିବ। ଭାଇକୁ ଭାଇ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ନା। ବାବା ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛି। ବାବା ବସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାର ପଦବୀ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାରିଷ୍ଟର ଆଦି ଏହି ଜନ୍ମରେ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ପରଜନ୍ମରେ ଆଉ ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଉଛୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଡାକ୍ତର ଆଦି କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ରୋଗ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେଠାରେ ଗର୍ଭ ମହଲରେ ରହିବ। ଏଠାରେ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ରହୁଛ, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏହି ଜେଲରୁ ବାହାର କର। ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବୁ ନାହିଁ। ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବିକର୍ମ କରିବୁ ନାହିଁ। 5 ବିକାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିକାର ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ଭିତରେ ଡର ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ବିକାରର ଦାନ ଦେଇ ପୁଣି ନେବୁ, ତେବେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ 5 ବିକାର ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ। ନା, ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ତୁମର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ। ଏହି 5 ବିକାର ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନ। ଏହାର ଦାନ ଦେବା କେତେ ମୁସ୍କିଲ। ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ହେଉନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି କାମର ଚୋଟ ପଡ଼ୁଛି। ଦେହ ଅଭିମାନ ସବୁଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟେ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ 5 ବିକାରକୁ ଦାନରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ସାଜନଙ୍କ ବିନା ସଜନୀମାନେ ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସାଜନକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ପରେ ସଜନୀମାନେ ଯିବେ। ସାଜନକୁ ଆସି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ହେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୁଣି ଭୁଲ ହେଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବିକାରରେ ପଡ଼ିଛୁ। ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସିବ। ବିକାରର ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କେବେ କୌଣସି ପାପ କର ନାହିଁ। ମାୟାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବିବାହ କରିଛ ତେବେ ପବିତ୍ର ରହି ଦେଖାଅ, ତେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ।
ତୁମର ରୋଜଗାର ଦେଖ କେତେ ଉଚ୍ଚ। ପବିତ୍ର ରହି ଦେଖାଅ, ତେବେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ତୁମ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଯିବେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଯୋଗରେ ହିଁ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି। ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ଠିକ୍, ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ବର୍ଷା ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବ। ମାୟା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେବ, ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ନିରନ୍ତର ୟାଦ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ୟାଦରେ ମୁସ୍କିଲ ରହିପାରିବେ। ଯିଏ ରହିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ପଚାରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିପରି ରହୁଛନ୍ତି? ୟାଦରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି କଥା ହିଁ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଓ ନୂଆ ଅଟେ। ଏଠାରେ ବସିଥିବାରୁ ନିଶା ଚଢ଼ି ଯାଇଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ଏକ ହିଁ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, ନା କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଉଖ୍ରୀ ବା ଉଦ୍ଖଳାରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ଏପରି କଲେ, ଏଭଳି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏପରି କେହି ତାଙ୍କର ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି, ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ କୌଣସି ବି ଅବଗୁଣ ନଥିଲା। ଚଞ୍ଚଳତା କରିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବଗୁଣ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ଗାୟନ କରାଯାଏ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ। କୁହ, ଆମର ତ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏହାଙ୍କୁ ନା ଗୁରୁ ନା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନୁଛୁ। ପତିତ ପାବନ ତ ଜଣେ ହିଁ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ନା। ସାକାର ଗୁରୁ କେହି ପତିତ ପାବନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣୁଛ। 5000 ବର୍ଷରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ପାଠ ଚାଲୁଛି, ଏହା ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛ। ସେ ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ନା। ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ସାଗର। ଏହି ମହିମା ତାଙ୍କର ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ରହିବା ସହିତ ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ରହିବା ସହିତ ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଶରୀର, ମନ, ଧନ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ମାତ୍ର ସମର୍ପଣ ହେଲେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଶରୀର, ମନ, ଧନ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ମାତ୍ର ସମର୍ପଣ ହେଲେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ବରଦାନ, ସହଜ ଯୋଗକୁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ନିପୁଣ ହୁଅ। ସହଜ ଯୋଗକୁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ନିପୁଣ ହୁଅ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ଏଥିରେ କୌଣସି କମ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ। ସେହିପରି ନିରନ୍ତର ସହଜ ଯୋଗୀ ବା ଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବାର ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ କମି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର।
ନିରନ୍ତର ଯୋଗ ତୁମର ସ୍ୱାଭାବିକ ନେଚରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଯେପରି କାହାର ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷ ନେଚର ଥାଏ, ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନେଚରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ନେଚର ହୋଇଯାଉ। କ'ଣ କରିବି, କିପରି ଯୋଗ ଲଗାଇବି, ଏଭଳି କଥା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ତାହା ହେଲେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପରଫେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ସହନ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଖୁସି ଖୁସିରେ କର, ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ସହନ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଖୁସି ଖୁସିରେ କର, ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ନୁହେଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତିସାର: ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗନର ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ୟାଦ ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅତ୍ୟାଚାରର ଅଗ୍ନିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବ। ଏହିଥିରୁ ହିଁ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଯୋଗର ଅଗ୍ନି ଗୋଟିଏ ପଟେ, ସେହି ଅଗ୍ନିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ଅନ୍ୟ ପଟେ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମ ସନ୍ଦେଶର ଶୀତଳ ସ୍ୱରୂପର ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି କରାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାମାନେ ପାପର ଅଗ୍ନିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।